नमस्कार। आज हूँ सोमवार अक्टोबर 13 तारिख। आज आलोचना हूँ द लिविंग गॉड ऑफ वंडर्स, आश्चर्यजनक परमेश्वर। यह हूँ आज आलोचना। बंधु, चलतु निजको समर्पण करी ताहांक मधुर नाम रे आमे प्रार्थना करबा। हे आम मानक सर्वशक्त सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता, धन्यवाद करुअछु वर्तमान जो समय मानक यही सब स्कूल पाठ माध्यम द्वारा तुम से प्रेम, तुम से अनुग्रह, तुम से कृपा विषय में जानवा जाऊँ। तुम से आश्चर्यजनक कार्य विषय में जानवा जाऊँ। यह बुझापी आम बुद्धि ज्ञान शक्ति परिपूर्ण कर। आम पाप सब तुम से ही बहुमूल्य रक्त परिष्कार रूपे धोई दियो। यही छोट प्रार्थना जीशु नाम मांगुची, सुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु, प्रिय भाई और भौणी माने, चलतु आज पाठ आम देखा। आज पाठ हूँ द लिविंग गॉड ऑफ वंडर्स, आश्चर्यजनक परमेश्वर। विशेष भाव में आम आज आलोचना करने को जाऊँ बंधु, ताहा हूँ जोशुआ जहोशय तार 3 पर्व 6 ରୁ 17। ताले चलतु से ही पदटा आम पढ़ा। जहोशय 3 6 ରୁ 17 आम देखुछु। पुणी जेहोशय याजक मानक कहले, नियम सिंधुक घेनी लोक मानक आगे आगे गमन कर। तहिरे से माने नियम सिंधुक घेनी लोक मानक आगे आगे गमन कले, जेपरी आमे काली देखिलु। एथिरे सदाप्रभु जेहोशय को कहले, आम्भे आज दिन समुदाय इस्राएल साक्षात तुमको सम्रांत करने को आरंभ करिबा। तहिरे आमे जेपरि मोशांक संगरे थिलु, सेही परि तुम संगरे हेबा। यह सेमाने ज्ञात हेबे। एनिमंते तुम्बे नियम सिंधुक बाहर याजक मानक आज्ञा देई कुह, तुम्हें माने जर्दन जल जल रे ठिया अजर्दन जल धार रे उपस्थित हेलो। सेठारे जर्दन तीरे ठिया होई रहिबो। तहिरे जेहोशय इस्राएल संतान मानकु कहिले, तुम्हें माने एही स्थान को आसी सदा प्रभु तुमानक परमेश्वर वाक्य शुण। जेहोशय आहुरी कहिले, जीवित परमेश्वर जे तुमानक मध्यरे अछंती, पुणी किनानीय ओ हितीय ओ हिदीय ओ परिसीय ओ गिर्गासीय ओ इमोरिय ओ युबूसीय लोकमानक जे तुमानक सम्मुखरे नितांत तोड़ी देबे, ताहा तुम माने यहा द्वारा जानी पारिबो। देख, समग्र जगतर प्रभुंक नियम सिलुक तुमानक सम्मुखरे जर्दन को जाइअछि। बंधु, एथि निमंते तुम माने इस्राएल रो एक वंशरु एक एक जन, ए रूपे 12 वंशरु 12 जन ग्रहण कर। समग्र जगतर प्रभु सदा प्रभुंकर सिंधुक बाहक याजक मानक पद तल जर्दन जलरे प्रतिष्ठ हेबा मात्रे सेही जर्दन जल आथित ऊर्ध्व स्थानरु जो जल बही आसुथिला ताहा कटा हेबो ओ ताहा एक राशि होई स्थगित हेबो। सेतेबेले लोकमाने जर्दन पार हेबा निमंते अपना अपना तंबुरु जहा यात्रा करन्ते। याजक माने नियम सिंधुक बही लोकमानक सम्मुखस्थ हेले।
ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମସ୍ତ କାଳ ଯଦନର ସବୁ ତୀର ଉପରକୁ ବଢି ଉଠେ, ତଥାପି ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଳଧାରରେ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଦ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଘାତ ସମସ୍ତ ଜଳ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ସର୍ତ୍ତନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦମ ନଗର ଠାରୁ ଅତି ଦୂରରେ ଏକ ରାଶି ହୋଇ ଉଠିଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଟା ହେଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଜିରିହୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମିରେ ସ୍ଥିର ରୂପେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲେ। ତହିଁରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଷ୍ପେଷ ରୂପେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯାଏ, ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମି ଦେଇ ପାର ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି କିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଝିଅସଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଝିଅସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତୁମେ କିଛି ଭୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କୁ ବି ଭୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଯେହେତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ, ଯେବେ ଯାଜକ ମାନେ ସେଇ ସିନ୍ଧୁକ ଗୁହାଲି ମାନେ ଯେବେ ପାଦ ଦେଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପୂର୍ବ ପଟ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ପାଣି ବହୁଅଛି, ସେ ଉପର ଜାଗାରେ ସେ ଏକ କାନ୍ଥ ହୋଇ ରହିଗଲା, ଆଉ ତଳ ଜାଗାରେ ଏକ କାନ୍ଥ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ସେଇ ଯୋଉ ଜର୍ଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକ ଶୁଖା ମାଠିରେ ସେମାନେ ପାର ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନ କଷ୍ଟକର ପର୍ବତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅପବିତ୍ର କୂଳ ଠିଆ ହୋଇଅଛି ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାଉ, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିର ଭରସା କରିବାର ସମୟ। ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ତ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ବିକାଶ ବନ୍ଧୁ। ଏହିପରି ଆତ୍ମା ଏକ ବିଜୟୀ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ବିଶ୍ୱାସର ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥିବ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ମୋ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଥିଲା,
ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଏପାର ସେପାର ପାଣିରେ ଭରିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଏମିତି ଥିଲା ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯହୋଶୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ଯୋଶୟ ଝିଅଶୟ 3:1-7 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁଖା ମାଟିରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଜଗତର ପଥ ହେଉଛି ଆଡମ୍ବର ଏବଂ ଗର୍ଭ ସହିତ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଦିନକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ଗୌରବମୟ ବିଜୟର ଆରମ୍ଭ। ବନ୍ଧୁ, କେତେକ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ସେ ତାଙ୍କ ସେବାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଫଳତା ଆଣିବା ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଷ୍ଟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଶିଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାମନା କରୁଥିବା ଜଟିଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାରେ ହରାଇବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ହରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତୁମେ ଏହି ସବୁକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ସଂଘର୍ଷରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏକ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତେବେ ଏହିପରି ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ସେହି ସମ୍ମୁଖୀନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ହତାଶ ଭାବରେ ଭାବୁଅଛୁ କି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାର ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ଆମ ସହିତ ଥିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିଜେ ଆମର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ସେହି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ସାବା ସ୍କୁଲ ପାଠ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ସାବା ସ୍କୁଲ ପାଠ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୁମର ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବିତ ବିଷୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ଜୀବନରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇପାରେ ଅସମ୍ଭବ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଏହିପରି କୁହ କି ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଯେ କି ତମ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପରିଶେଷେ ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ଅଛି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।